Here, all the students, you have the last classes, the A standard. You have the know about the classes, the day in the ashram. The lesson of day in the ashram. The lessons we have the more of the different classes of ancient classes and nowadays classes. How to the effect of the ancient classes in difference of this nowadays classes. How to the work at the how to the duty at the time, how to the learn about of the students in ancient classes of the ashrams. Is more of these lessons we have the know about the ashrams. At the same thing, ashram is a how to the scene of these ashrams. How to the scene of the Shantiniketan. How to the scene of the nature of the Shantiniketas. What about this? Tell about it. How to the look at scene that place of this. How to the look of this that place of. How to the peace then. How to you know about that ashram, that place was a very interesting and very piece of that places. It was so that everyone the curiosity in the place was beauties. That place was a very beauties. Why? That place was a nature's places. That place was a very good nature place. It was a nature. And that nature was a saw them to the very beauty. So he was this nowadays poem. Nowadays the poem, the beauty. The about of the beauty. Beauty is poem thing. ಈ ಪಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯೂಟಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಬ್ಯೂಟಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡೋಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌ ಟು ದ ಸಾ ದಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ, ಹೌ ಟು ದ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ, ಹೌ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯೂಟಿ is a yourselves. It is not a mind. It is a everyone decision of the yourselves. It is beauty is a difference. I saw that love, I know the beauty. But other person is not a beauty. It tell about the beauty. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ person was beside of this the beauty is every person was decided that place was a beauty for all of this most of the beauty ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ the beauty family this poem was written by A.E. Shure ಅಂತ. A.E. Shure. This poem was written ಈಗ Shure. This about of the poet. This poem is written by the A.E. Shure ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This poem was written by A.E. Shure. A.E. Shure, sorry. A.E. Shure. A.E. Shure ಅಥವಾ A.E. Shure. A.E. Shure. This poem was written by A.E. Shure. Is a born of the original name is Louis Hebedian. A.E. is the original name is what is the original of A.E. Shure? His original name is Louis Hebedian. Louis Hebedian. Where is Hebedian actually? In Louis Hebedian. A.E. Shure is a original name as a
ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಲೂಯಿಸ್ ಎಬಿಟಿಯಾ. ಲೂಯಿಸ್ ಎಬಿಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ born in Harry Shur was born in September 9. When he was born, it was a September 9, 1926. He was born She was born on September 9, 1926. 1926, New Mexico. At New Mexico. New Mexico. Where is the place of the New Mexico? She was born on September 9, 1926 ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. at Mexico in ಎಲ್ಲಿದೆ? that place country of in the USA ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. USA ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾದ died July 21. She was died on Harry Shur was died on July 21. July 21. 2014. At the age of ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವಳು? ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇವರು ಡೈಡ್ ಆಯಿತು at the age of 87. at the age of ಇವರು ಸತ್ತೋಯ್ತು 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 21, 2014 ಅಂದರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಇವಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಟೈಮ್ ವಯಸ್ಸಾದ ಟೈಮು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 87 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಇವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್. ಇಸ್ಲೇಟಾ ಪಿಯೋಬ್ಲೋ ಅಂತಲ್ಲಿ. ಈ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ಲೇಟಾ ಪಿಯೋಬ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಳು ಅಮೇರಿಕದ ಇಸ್ಲೇಟಾ ಪಿಯೋಬ್ಲೋ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಆಥರ್ಸ್. ಇವಳು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇವಳ ಐ ಆಮ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಇನ್ನು ಏನು ನನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್. ಆಥರ್. ಇವರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಲಿ ಆಥರ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಆಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರಲಿ, ಕವಿಯಾಗಿ, ಪಯಟ್ ಕವಿಯಾಗಿ, ಆಥರ್ ಆಗಿ, ಬರಹಗಾರರಾಗಿ, ಕವಿಯಾಗಿ, ಎಡ್ಯುಕೇಟರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಯುಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಈಸ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ಯೂಯಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗರ್ಲ್. ಹೀಗೆ ನೌನ್ ಫಾರ್ ದ ಆಥರ್ಸ್. ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಪ್ಯೂಯಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಟು ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ agriculturally are gathered from farms. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆದ ನಂತರ ವೆನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪಾಪ್ಸಿಂದ ತಂದದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಆ ಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ನಂತರ ರಾಗಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾಗಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀರ. ಆ ಕಣಕ್ಕೆ ತಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬವಣೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬವಣೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬವಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ರಾಗಿ ಬವಣೆ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬವಣೆಗಳು, ಈ ಮತ್ತು ಶಾವೆ ನವಣೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ನೆಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೋ ರೋಡ್ ಹೊಡಿತೀರೋ ಅಥವಾ ಈ ಸುತ್ತ ಎಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ತಲೆಗಳನ್ನು ಚುರಿಸ್ತಿರೋ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಗ್ಗಿ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ when tired. ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ವೆನ್ ಎ ಟೈರ್ಡ್. ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಾಗಿ ಬ್ರೀತನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅತಿಯಾದಂಥ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಓಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಮಲಗಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರ. ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಚಾಂಟ್, ಸಿಂಗ್, ರಿಸೈಟ್, ಗಾನಯಾತ ಗೀತೆ. ಚಾಂಟ್ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಇಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೌಂಡ್ ಟು ದ ಚಾಂಟ್, ಹೌದಾ, ಚಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು ದ ಆಶ್ರಮ್, ಅರೌಂಡ್ ಟು ದ ಆಶ್ರಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇಹಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಂತ್ರ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ, ರಾಗ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮಂತ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡೋದು, ಜನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡೋದು ಇದೆ. ಡೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡನ್ ಡೆಲಬರೇಟ್ ಯೂರಿ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಒಪ್ಪಂದ, ಕರಾಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್. Repeat. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಲೀಡ್. ವೆನ್ ವಾಸ್ ಈ ಪೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಲೂಯಿಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಅಥವಾ ಎ ಇ ಶ್ಯೂರ್ ಬಾರನ್, ವೆನ್ ಸಿ ವಾಸ್ ದ ಬಾರನ್ಸ್, ವೆನ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಪೈಟ್ ಬಾರನ್. When she was paid, when she was born, out. The paid meaning when she was born. Next, the where he was born. ಹೌದಾ, she was born ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅಂತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ, she was born on ಸ್ವಲ್ಪ 9/26 and where he was born ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, where she was born.
where she was born. She was born on Mexico in USA. Hey, when he was died, when she was died, when she was died. ಯಾವಾಗ ಅವಳು she was died at the age of July 21, 2014 at the age of 87. Only, which are these occupations? Which are these occupations? Which are these? Just these occupations. Just these occupations. Occupations. Okay. The questions are next. Which are these occupations? Our both occupations are author, poet, editor. For now, author, I am a pure Indian. और क्या समझता आता रहे नेक्स्ट फिर इಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ reading ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದೇನು ಇಲ್ಲಿ something of the beauty express. We are the something of express of the beauty. Because all of this is all of this one mind of the express to beauty. It is the whole yourself of this express of this beauty. Now try to describe to have beauty is ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. Is all list more of the things in the think of beautiful. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅವಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ saw that very Aishwarya Rai was saw that they very beautiful. Which the most of persons or decide of minds is the beautiful. Also this called the beauty in the but is ali so many of works, so many of good works is a very beautiful. Antali alva also these things are beautiful. Things you think. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯುವರ್ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಹ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಬ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹಲವಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಥಿಂಕ್ಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನು ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ರೀಡ್ ದ ಪಯಂ, ಈ ಪಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. Beauty is a scene. Beauty is a scene in the sunlight. Beauty is a scene in the sunlight. The trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is a heard in the nights and wind singing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeats themselves in your dreams, in your work,
and even in your rest. See, next, continue. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸೀನ್ in the sunlight. The trees, the builds, corn growing, people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind singing, rain falling, or a singer chanting, anything or next. Beauty is in yourself. Beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts, and the repeat themselves in your dreams, in your work, and in your rest. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳಬಹುದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಳಿದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೀನ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಉದಿಯುವಿಕೆ, ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ or show the early morning at time of the sun. Then around this out to the red lights, out to the right, out to the red rays in the surrounding of the sun. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ out to the beauties. That time was a so of the very beauty. Early morning, the suns, at the sunsets, sunrise, sunsets, a sunset. Same to the time. That time was a very beautiful. That times, beautiful scene of that time. Are you know about this sunset and sunrises times? So in the east and the west time, western. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸುವಾಗ, ಎರಡು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಆ ಕೆಂಪಿನ ಚೆಂಡು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಂಪಿನ ಆ ಚೆಂಡು ಆಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವಂತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಅತ್ಯಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯಮಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. Beauty is seen at the sunset or the sunlight, the trees, the birds. At the morning times, you are the bed in the upside. In the early morning, only develop is the bed. Alpha. At the times, you are the watch to the outside of this on the trees. Birds were saying out to the ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಸಾಂಗಿಂಗ್, ಹೆಂಗೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮರದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಆ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗಳು ಅಂತ ಶಬ್ದ, ಆ ಸಾಂಗುಗಳು, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಿರುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ. ಟ್ರೀಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೀಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ದ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ದ people walking and dancing and the peoples, and a corn growing and people working. Corn growing alva ali ಕಾರ್ನ್ಗಳು growings, people working. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಆ ಸುಗ್ಗಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಪೈರುಗಳು, ಕಾರ್ನ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಪೈರುಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪೈರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಜನರು, ಆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸನ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಔಟ್ ಟು ದ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೀನ್, ಔಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಆ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಒಂದು ಆ ಶಬ್ದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ನ್ ಗೋವಿಂಗ್ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಆ ಪೈರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಜನರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಔಟ್ ಸಹ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಎಷ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿತ್ತು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಪೈರುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ and growing of the corn and crops, and the next year the time the all the fields the crops cutting the time the last of the toting all the cutting the crops in taking that in fields ಅಥವಾ everyone that the time the all of the in near of the subordinated all the workers that the time the corn take up the corn, the time of the working of the harvest, ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. the time of the harvest ಅಂದರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ತಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕುಣಿತಾ ಆಡ್ತಾ ಆ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಹೌ ಟು ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅದು ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಹೀಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅದೇ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಂದ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ತನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಅರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ಡ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, list out things, list out things where beauty can be seen during the day, during the day. ಅಲ್ಲಿ during the day ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಲವೊಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಡೇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು, ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ during the day, during the day trees, ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಮರಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂದ ಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ live at the corn trees and birds, corn growing at the people. Working or moving on the harvest. Working
doing work. Doing work. Harvest. ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಅದೇ harvest. ಗಿರ್ತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಫಸ್ಟೇ ಈ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಗ್ರವಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಗ್ರವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ are doing for the harvest ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲಸವು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಗ್ಗಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲುಕ್ ಅಪ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. This is the inner beauty is a very important, and you must do the work and only good work is the honesty work. Also this is called the beauty. Very good. Beauty is all. Beauty and ಕೇಳಬಹುದು ಹೆಂಗೆ in the nights. Beauty is a ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳಲಿ in the nights ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ in the nights ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಎ ಹಾಡು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ವಿಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಭ ಬೀಸುವಂಥ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ರಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಿಡದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಥರ ಏನೋ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನು ತರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಶಬ್ದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ರಬ ಅಂತ ಬೀಸುವಂಥ ಬರುವಂಥ ಮಳೆ ಹನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಸುವಂಥ ಸುಯಿಯನ್ನು ಬೀಸುವಂಥ ಆ ಗಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸುಯಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ಗಾಳಿಯ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಸುಯಿ ಅಂತ ಬೀಸುವಂಥ ಆ ಗಾಳಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅದಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಲಿಖಿತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಗರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಕೆಲವು ಗಾನವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಆಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾ ದಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅದಪ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಸ್ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಶಬ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟೀಸ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸ ತರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ನಮಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ ಬಾಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆ ಆಡುವ ಗೀತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ದಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದಾಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾಡಿಸೋ ಕೆಲಸವು ಅದು ಈಸ್ ಎ ಅವನ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಶಬ್ದಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅದರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ increase support of this others. It is not a beauty is a yourself
ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಆಯ್ಕೆಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅದರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯೂಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್. ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಯಾಪಿ ಅಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಡೀಡ್ಸ್ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ಸ್, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮನೆಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಯೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನ ರಿಪೀಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವೇ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ, ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅವರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ನೀವು ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಕನಸುಗಳು ಸಹ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಆಗ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ನೀವು ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಕನಸುಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇವಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಟ್, ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣುವ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಈ ನಮ್ಮತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಉತ್ತಮ ಕಾಣುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣುವ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕವಿತ್ರಿ ಯಾರು, ಶಿವರವರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ವಾಚನಗಳು. ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ಯೂಟೀಸ್, ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ They have the 8 kinds of pastor speech. Or you know about that? In the classes, in the 7th, also this in the classes, tell about these pastor speeches. Teachers who sir, Ali, the ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ pastor speeches ಅಲ್ಲಿ they are the pastor speech. What is the meaning of it? A words that can classified under 8 categories. Andre the words that we are the can be classified under ಇಲ್ಲಿ 8 categories ಅಲ್ವಾ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 8 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ 8 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ categories. That's called as a versus speech. ಹಲವಾರು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು 8 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಅವು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್, ಪ್ರನೌನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ವರ್ಬ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್,
preposition, conjunction, and interjection ಅಂತಲ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೌನ್ ಇದೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ನೌನ್. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ನೌನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ noun and pronouns. Answer and pronouns. ಇಲ್ಲಿ verb this is called ಏನಂತೀವಿ verb is a actions of the that verb ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ noun ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ pronouns ಲಿ adjective ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. beauty is made of the adjective. ಇಲ್ಲಿ adjective ಇದೆ nouns and pronouns ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ adjective ಇದೆ nouns and pronouns ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ adjective ಇದೆ nouns and pronouns, a person of pronouns and send of these animal things. Ali, she said of this adjective is a express of these nouns and pronouns. ಅಲ್ವಾ, ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತೃತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ, ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿ. Beauty, very beauty. What is it? Very beauty. ಇಲ್ಲಿ flowers ಇಲ್ಲಿ the flower is very beauty. ಅಲ್ಲಿ flower ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ flower ಅನ್ನೋದು nouns. The very beauty flower ಅನ್ನ ಹೇಗಿದೆ noun ಮತ್ತು pronoun ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ very beauty beauty ಅನ್ನೋದು adjective word. beauty ಅನ್ನೋದು adjective word. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ adjective word ಇದೆ. Also this about this ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ personification ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. what is this paras will be singing the personification give to more the examples in personification we may take the help your teachers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ personification ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. simile ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ simile means describe of this here. what is that simile? simile the two object of the difference of the two objects, difference of these two objects between the two objects, relative of these two objects ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ personifications. what is the meaning of personification ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? what is the meaning of personifications? personifications is a inanimate of object and abstract to the notions or the spoken of living life and intelligence, living life of the intelligence. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ personification inanimate of the object, ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಂತ ಜೀವ ಇರುವಂತ ಜೀವ ತುಂಬುವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಂತ abstract of notion of spoken of living life of intelligence. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಏನೋ ಅಂತ ಜೀವ ಇರುವಂತೆ ಹೋಲಿಕೆನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್.
whispering waves. Whispering waves. ಅದೇ ರೀತಿ whispering waves. Next, sleeping city. ಈ ಸಿಟಿನೇ ಮಲಗಿ, sleeping city. These are the personification parts. Okay. Next you are saying homework. Please tell about the homeworks. Please write it. And list out of things where the beauty can be seen during the day. List out of the things where the beauty can seen during the day. The poet says beauty is all. Next questions. The poet says beauty is all. In the night, pick out two things of beauty from the poem that are heard at the night. Next questions. Please, next question as well. The poet says beauty is seen and beauty is heard. The poet says beauty is seen, beauty is heard. List out the beautiful things you have seen or heard. Okay. Next questions. The poet says beauty is in yourself. The poet says beauty is in yourself. What things does she mention here? When does she want who's the follow them? Okay. Next question. Write the paragraph about the beauty. You can use your two ideas along with the ideas in the poem you may discuss. poem. ಈ poem ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ಯಾರಾಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ದ personifications. Give two more example of personifications. You may take the help of your teachers. Ali ಹೇಳಿದೆ, you asked which one of these personification? Rain falling, dancing clouds, whispering waves, sleeping the city. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ sleeping in the city. Also these are personifications words. Okay. Next, all of you thank the students. Next, you class continue the